Good afternoon, Jeevanandam sir. Very warm welcome to our third webinar for eBox Colleges Talent Fest 2020. First two webinar nadandhathu. One was on photography and another one was on short stories. This is the third webinar, which is on caricature, infusion, caricature as an infusion of art and technology. The topic we have Mr. Jeevanandam to speak to us in detail, make you understand how to create art, how to visualize, and share his experience as an artist, as a national award recipient. So this is a part of eBox Colleges Talent Fest. I will quickly brief on the eBox Colleges Talent Fest. It's the India's largest talent fest, which is online for schools, colleges, corporates, and alumni. We have 20 categories of events, which has 100 events in total, and we've invited 500 institutions with the expectation of 5 lakh participants. We have announced 2.5 million prize money to be backed by the contestants, and we have an institutional championship for best school, best college, and best corporate, and we have individual championship for all-rounder school, all-rounder corporate, and all-rounder college. So it's completely online. Now we had an option of offline, but we've converted it into an online competition because of the lockdown. So 1st May we've started, and we'll go up to the 31st of July. And that's about our eBox Colleges Talent Fest. And we, under the painting category, we have opened for now 2 activities, caricature and sketches. Both would be judged by today's speaker, our Mr. Jeevanandam sir, who is affectionately called OVR Jiva. He's a national award recipient. So he's going to judge the caricature competition and the sketches competition for us. And a small brief about OVR Jiva for most of them who have not known him. Jeevanandam sir is popularly known as OVR Jiva or Artist Jiva. He's a painter, film critic, art designer, writer from Tamil Nadu. He's from Coimbatore, our own city. He's a pioneer in the field of art, and he's won many awards. And his book, he's also a writer. So his book Thirai Seelai has received a special mention award in the National Film Awards 2011. He has been nominated as one of the world's best 100 caricaturists, which is a pride for him and for all of us, and by the Romanian Cartoonist Association. He won Excellency Prize for the Best Artist in the World for 2007. He's a lawyer by qualification. He's got a degree. I'm not sure if he's practicing law. We'll have to check with him. And in addition, he's also done postgraduate diploma in productivity management from Coimbatore Productivity Council. Jeevanandam sir, as the Wikipedia says, has not had any formal art education. His father is also an artist, so it has the creativity and the artistry has come through the gene itself. He's a born artist, that's what we have to say. He's learned modern art painting from artist Prakash Chandra, the founder of Chitrakala Academy, Coimbatore. His painting collections are displayed in Valluvar Kottam. He has done Kural Oviyam, that is, he has sculptured or painted 133 paints of the Tirukural, and it's displayed in Valluvar Kottam. And he's done illustrations for Ajanta Ellora documentary also, which is produced by Japan and Maharashtra governments. He's also an illustrator for short stories in Tamil magazines. Many of the Tamil magazines, even magazines published from Canada. And Jeevanandam sir is a film critic as well. He is multi-talented, multifaceted. I mean, you can't restrict his domain in any of the fields. I mean, though he is predominantly known for his artistic ability, he is multi-talented. And I thank Jeevanandam sir and welcome him to be with us and share his experience and his knowledge on how art can be developed and created. So over to you. Welcome once again for being with us in the session. வணக்கம். இந்த நல்ல ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு அளித்ததுக்கு முதல்ல நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதாவது ஆர்ட் இது மேஜரா ஆர்ட் அண்ட் கேரிகேச்சர், அதாவது கேரிகேச்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு வாஸ்ட் ஏரியா இருக்கு. அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்.
ஜஸ்ட் அது ஒரு மிகைப்படுத்துதல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஒருத்தரை நான் வரைகிறேன், அவரோட ஃபீச்சர்ஸ் அப்படியே வந்து கண், மூக்கு, வாய் எங்கெங்க இருக்கு எல்லா இடத்தையும் வரைகிறேன். இதை வரையும் போது இது ஒரு போட்டோகிராஃபி ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஆனா the skill of the artist is there. ஆனா இதையே வந்து ஒரு எக்ஸாஜரேட் பண்ணி கொண்டு வர்றதுதான் கேரிகேச்சர். இதுக்கு நான் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லிட்டு போகலாம். அதாவது ஒரு ஆதிமனிதன் ப்ரீ ஹிஸ்டோரிக் டைம்ஸ்ல எப்படி தன்னுடைய கருத்தை வந்து லாங்குவேஜ் வர்றதுக்கு முன்னாடியே கம்யூனிகேஷனுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு தளமா இருந்தது ஓவியம் தான். கேவ் பெயிண்டிங்ஸ் நம்ம இன்னைக்கும் பார்க்கறோம். சிம்பிளா இருக்கும். ஒருத்தன் வந்து ஒரு பேரை வந்து ஸ்பியர் வச்சு கொள்றான். அந்த பேர் செத்து கிடக்கும், 4 பேர் நிற்பாங்க ஸ்பியரோட. வித்தின் ஒரு 5-6 லைன்லயே they would have depicted this scene. இப்படி நம்ம வந்து ப்ரீ ஹிஸ்டோரிக் டைம்ல இருந்து போகும்போது ஒரு மனிதன் வந்து தன்னுடைய விஷயங்களை வந்து சொல்றதுக்கான ஒரு மீடியமா டிராயிங்கை யூஸ் பண்ணிருக்கான். அதுல மிக எளிய கோடுகள், அதாவது கரெக்டான அந்த கிராமட்டிக்கல் லைன்ஸ் அது எதுவுமே இல்லாம அனாட்டமி இந்த மாதிரி பல கிராமரை வச்சு செய்யாம என்ன தோணுதோ அதை அப்படியே செஞ்சிருக்கான். அது மினிமல் லைன்ஸ், ரொம்ப ஒரு குறைந்த கோடுகள்ல செஞ்சு. இது வந்து இதோட எக்ஸ்பான்ஷன் கேரிகேச்சர். கேரிகேச்சர்ங்கிறது ஸ்கெட்ச் அப்படின்னா என்ன சொல்லிக்கணும். ஸ்கெட்சுங்கிறது ஒரு பெயிண்டிங்கோ ஒரு பெரிய ஒரு கலைப்படைப்புக்கோ ஒரு ஆதாரமா ஒரு பேசிக் திங் தான் ஸ்கெட்ச். ஸ்கெட்ச் மூலம் தான் அது அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம பெயிண்டிங்கோ ஏதோ ஒன்று பண்றோம். அப்ப ஸ்கெட்ச் மேபி இந்த ஸ்ட்ரோக்ஸ், இந்த லைன், பென்சில், பென்னு, ப்ரஷ் வச்சு கூட ஸ்கெட்ச் பண்ணலாம். இந்த ஸ்கெட்ச் வந்து ரியலிஸ்டிக்கா இல்லாம கொஞ்சம் எக்ஸாஜரேட் பண்றோம். என்னோட கேரக்டர் கொண்டு வரோம். நான் ஒரு ஹியூமரஸ் பர்சன் அல்லது நான் ஒரு ஓவர் என்தூசியாஸ்டிக், இந்த மாதிரி எனக்குன்னு ஒரு சில கேரக்டர் ரொம்ப ஷை பர்சனா இருக்கலாம். இதை வந்து ஒரு இமேஜ்ல கொண்டு வர்றது வித்தின் ஒரு ஸ்மால் லைன்ஸ், ரொம்ப குறைந்த கூடுகள்ல கொண்டு வர்றது. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறோம், நிறைய இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் புக்ஸ்ல பார்க்குறோம், மேகசின்ஸ்ல பார்க்குறோம், அனிமேஷன் படங்கள்ல பார்க்குறோம், எத்தனையோ பார்த்துக்கோம். How a figure is exaggerated to bring out something of the inner person. அதாவது என்னுடைய கேரக்டரை கொண்டு வரும். அப்ப என்னோட முகத்துல சில ப்ராமினன்ட் விஷயங்கள் இருக்கும். என்னோட மூக்கு புடைப்பா இருக்கலாம், என் மூக்கு நீளமா இருக்கலாம். இப்ப நேருவை எடுத்துக்கோங்க, நேருவோட மூக்கு நீளம், இந்திரா காந்தியோட மூக்கு நீளம் பரம்பரை. அப்ப நேருவையோ இந்திரா காந்தியோ வரையும் போது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் எது ப்ராமினன்ட்டா தெரியணும்? அந்த மூக்கு தெரியும். அந்த மூக்குக்கு அந்த ஒரு கேரிகேச்சர் ஆர்டிஸ்ட் அல்லது கார்ட்டூனிஸ்ட் அந்த மூக்குக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாரு. பெரிய மூக்க வரை நீங்க பார்த்துருப்பீங்க பல இடங்கள். இப்படியே ஒவ்வொரு ரஜினிகாந்த் புகழ்பெற்ற நடிகர், அவரை வரைகிறவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க? அவருடைய மூக்கு ஒரு இறங்கி ஒரு அப்படி ஒரு புடைப்பு வந்து அப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிள் அப்படி வரும், அது ஒரு ஷேப்பா கொண்டு வரும். அது வந்து அவரோட கேரக்டர். ஒரு மாதிரி மூக்கு இன்னொருத்தருக்கு இருக்காது, இருக்கலாம். ஒரு புகழ்பெற்ற மனிதனுக்கு இருக்காது. நம்ம யாரை வரைவோம்? புகழ்பெற்ற மனிதர்களை தான் நம்ம வரைவோம், புகழ்பெற்ற காட்சிகளை வரைவோம். இப்படி பல விஷயங்கள். அப்ப இன்னைக்கு பொலிட்டிக்கல் கார்ட்டூனிஸ்ட் பாக்குறோம், பல விஷயங்கள். கேரிகேச்சரே இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்ட்டாவும் ஒரு ப்ரொஃபஷனாவும் இருக்கு. இன்னைக்கு பல கல்யாண வீடுகள்ல பார்க்கலாம், பல ஃபங்க்ஷன்ல பார்க்கலாம். ஒரு ஆர்டிஸ்ட் உட்கார்ந்து வர்றவங்கள he'll be making caricatures. அந்த கேரிகேச்சர்ஸ்ல அவருக்கு உங்களை தெரியவே தெரியாது, நீங்க யாரு எப்படிப்பட்ட மனிதனே தெரியாது. ஆனா உங்க புறத்தோற்றம், அவுட்டர் அப்பியரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை he tries to bring. சில பேர் கேட்பாங்க, சார் நீங்க எப்படி ஸ்போர்ட்ஸ் மேனா, வரைவீங்களா, படிப்பீங்களா? ஆமா அப்படின்னா அந்த கேரக்டர் அதை உள்ள கொண்டு வரலாம். அவர் கையில ஒரு பேட்டை கொடுக்கலாம், ஒரு புக்கை கொடுக்கலாம். இப்படி பல அப்படியே அதை விரிஞ்சிட்டே போகும் அந்த கேரிகேச்சர். அப்புறம் அந்த அனிமேஷன், அது ஒரு காமிக் புக்ஸ் நீங்க எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க சின்ன வயசுல இருந்தே. காமிக் புக்ஸ், காமிக்ஸ்ல பெரும்பாலும் எக்ஸாஜரேஷன். ஒரு ரோமன் ஹிஸ்டரி இருக்கு, அதை வந்து எளிமையான முறையில காமிக்ஸ்ல கொண்டு வரணும்னா, நீங்க அஸ்ட்ரிக்ஸ் சீரீஸ் இருக்கு இல்லையா, காமிக் சீரீஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த கால் அப்படிங்கிற பிரெஞ்சு நாட்டோட மனிதர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். ஆப்ளிக்ஸ்ங்கிற ஒரு பெரிய வயிறோட இருப்பான். அது எல்லாமே எக்ஸாஜரேஷன், மிகை. ஆஸ்ட்ரிக்ஸ்ங்கிற குள்ளமா இருப்பான், அப்படி இருக்கவே முடியாது. அப்புறம் அவன் நாய், இப்படி வந்து ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸ், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு தனி ஃபீச்சர்ஸ், தனி மூவ்மெண்ட், தனி பாடி லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியா கொடுத்துட்டே இருப்பான். இப்படி கொடுத்து ஒரு எக்ஸாஜரேட் பண்ணும்போது ஒரு தனி வடிவம், ஒரு அழகிய வடிவம். இதுதான் கேரிகேச்சர். இன்னைக்கு நம்ம நிறைய பார்க்கலாம், நிறைய படங்கள் வந்து இருக்கு, எப்படி எல்லாம் ஒரு மனிதர்களை வந்து மாற்றி கொண்டு வர்றாங்க.
ஒரு கடுமையான மனிதன், ஒரு கோபக்கார மனிதன் கூட அப்படி ரெண்டு அந்த புருவத்தை அப்படி தூக்கிட்டு அப்படி ஒரே கோடு தான், அந்த புருவத்தை போட்டீங்கன்னா அவன் கடுமையான. உதடு வந்து இப்படி சிரிச்சிட்டு இருக்கா, அது இப்படி கேர்வத்து ரெண்டு பண்ண வருத்தமான ஒரு. இப்படி பல விஷயங்கள் வந்து நீங்க பார்த்துட்டே இருக்கலாம், பல விஷயங்கள் கேட்டுட்டே இருக்கலாம். வேற ஏதாவது உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஏதாவது கேட்கறது இருந்தா கேளுங்க, நான் ஐ கண்டினியூ. உங்களோட சில கேரிகேச்சர்ஸை நான் காட்டுறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண அந்த பிபிடியை காட்டுறேன். அதுல இருந்து அவங்க கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் பண்ணட்டும். ஓகே, இது நீங்க வரைஞ்ச காந்திஜியோட இது ஓவியம், இது 3 கேரிகேச்சர் இல்லையா சார்? ஆமா, அது தெரியல எனக்கு. உங்களுக்கு விசிபிளா இல்லையா சார்? இல்ல இல்ல, ஒரே நிமிஷம். ஒரே நிமிஷம் சார். இப்போ ஸ்கிரீன் ஷேரா இருக்கா சார்? தெரியுதா? ஓகே சார், இது ஓவியம், ஒரு ஓவியம் வரைஞ்சு எடுத்திருக்கேன். 3 கேரிகேச்சர் எடுத்திருக்கேன் நீங்க வரைஞ்சதுல, இது இல்லைங்களா? ஓகே சார், இப்போ நீங்க ஒரு ஒரு மனிதருக்கு சில ஃபீச்சர்ஸ் சொல்றீங்க. இது வந்து ஒவ்வொரு இமோஷன் டினோட் பண்ணுதா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற காந்தி வந்து ரியலிஸ்டிக் ஸ்டைல்ல பண்ணிருக்கோம். ஓகே சார். போட்டோகிராஃபி எப்படி நம்ம ரீப்ரொடியூஸ் ஒரு பெயிண்டிங் அப்படிங்கிற முறையில ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். செகண்ட் காந்தியை பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து ஸ்ட்ரோக்ஸ் இருக்கும். அந்த ஸ்ட்ரோக்ஸ், அந்த காந்தி என்ற மனிதனோட ஒரு மகத்தான பர்சனாலிட்டி இல்லையா காந்திங்கிறது. அவர் வந்து அந்த பர்சனாலிட்டியை வந்து அந்த கோடுகள்ல கொண்டு வரணும். அந்த கோடுகள் வந்து மைல்டா இல்ல, ரொம்ப ஒரு ஃபெரோஷியஸ் கோடுகளா, ரொம்ப ஒரு ஃபாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்ஸா இருக்கு. அவருடைய அந்த சுறுசுறுப்பும் அதை கொண்டு வர்றதுக்கான ட்ரை தான் அது. அவர் சக்சீடர் ஆர் நாட்டுங்கிறது அடுத்த பட்சம். ஆனா அதுக்கான ட்ரை. அப்ப அந்த மூக்கு, அந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா மூக்கு தான் கீழே இருக்கும். அவர் காந்திக்கு கொஞ்சம் மூக்கு ப்ராமினென்ட். இன்னொன்னு வந்து காது, காந்தியோட காது ரொம்ப பெருசு. அது வந்து இந்த 3வது படத்துல பார்க்கலாம். இது வந்து ரொம்ப பக்கா கேரிகேச்சர்னு சொல்லவே முடியாது. கொஞ்சம் ரியலிசத்துக்கும் கேரிகேச்சருக்கும் நடுவுல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்ம் தான் இது. ஒரு டிராவல் டுவர்ட்ஸ் கேரிகேச்சர்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா கேரிகேச்சர்ங்கிறது வந்து ஒரு கேலி சித்திரம். இப்போ வந்து we should laugh at காந்தி. அப்படி காந்தி வந்து அப்படி நம்ம சிரிக்க வைக்கக்கூடிய மனிதத்தை சிந்திக்க வைக்க. அப்ப காந்தியை வந்து நம்ம காந்தியோட வாழ்க்கையில இருந்து ஒரு விஷயத்தை எடுத்து காந்தியை வரைகிறோம்னா ஒரு கேலி கூத்தா வரையலாம், ஒரு கார்ட்டூனா வரையலாம். ஆனா இப்ப நவகாளி யாத்திரையில அவர் நடந்து போறார். 2 பக்கம் இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் பெரும் கலவரம் ஏற்பட்டு அதுக்கான சமாதான முயற்சியில காந்தியடிகள் நடந்து போறாரு. வங்காளத்துல அப்படி நடந்து போகும்போது அவர் ஒரு கார்ட்டூனா வரைஞ்சீங்கன்னா அந்த என்டையர் காட்சிக்கே ஒரு அர்த்தம் இல்லாம இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்துல காந்தியை வந்து வரையலாம். ஆனா இன்னைக்கு காந்தி இன்னைக்கு ஒரு குறிப்பான ஒரு எக்ஸாம்பிள் காந்தி அப்படிங்கும் போது, இன்னைக்கு சென்னையில நீங்க மெரினால ஒரு காந்தி சிற்பம் இருக்கு. காந்தி நடந்து போற மாதிரி கையில ஒரு குச்சியோட நடந்து, அது கிட்டத்தட்ட ஒரு கேரிகேச்சர் தான், நாட் அ ரியலிஸ்டிக் டெபிக்ஷன் ஆஃப் காந்தி. அதுல இருந்து அந்த காந்தியோட நடந்து போற வேகம், அந்த அவருடைய ஒரு அந்த பர்சனாலிட்டி இருக்கு இல்லையா, ஒரு மகத்தான, அது தெரியும். அவர் வந்து ஹீஸ் லீடிங் அஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் தெரியும். அதுதான் உண்மையான ஒரு கேரிகேச்சர் நோக்கி போகக்கூடிய ஒரு பயணம். அவ்வளவுதான். அதே மாதிரிதான் இந்த 4வது காந்தி, அது ஒரு சிம்பிள் ஸ்டைல்ல நான் செஞ்சிருக்கேன். இந்த காந்தி 2 காந்தியை பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியும். இதுல இன்னும் ப்ராமினென்ட்டான இது சில கேரிகேச்சர்ஸ் நீங்க வரைஞ்சது, இதுல சில ப்ராமினென்ட்டானது கேட்குறேன். இது சார் இந்த போட்டோகிராஃப், அது வந்து சுரேஷ் சீனு அப்படின்னு அவரே ஒரு புகழ்பெற்ற கார்ட்டூனிஸ்ட், என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர். அவர் வந்து கல்ஃப்ல இருக்கிற ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். நாங்க ஆர்டிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா யாருமே நீங்க முதல்ல மாதிரி எல்லாருமே ஒரு எஜுகேட்டட் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு தலைமுறையில நம்ம வாழ்றோம். இப்ப அந்த காலத்துல எடுத்தீங்கன்னா ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு டப்பா எடுத்து பெயிண்ட் எடுத்து அதுக்கான கூலியை வாங்கிட்டு வாழக்கூடிய ஒரு தலைமுறையா இகழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு தலைமுறையா போக, இன்னைக்கு ஒரு பெருமைக்குரிய ஒரு தொழிலாகவும் பெருமைக்குரிய ஒரு பொழுதுபோக்கு. அது மட்டும் இல்ல, ஒரு டேலண்ட். நீங்க ஒரு பெரிய சபைக்கே போங்க, நீங்க என்ன எஜுகேட்டடா இருங்க, எதுவா இருந்தாங்க பாஷா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போங்க,
when you have a skill apart from the others, உங்களுக்கு தனியா ஒரு சேர் அங்க இருக்கு, தனியான வீடு காத்துட்டு இருக்கு. இது வந்து என்னுடைய அனுபவத்துல இருந்து நான் சொல்லுவேன். அது மாதிரி சுரேஷ் சீனு வந்து ஒரு ஒரு சியர்ஃபுல் பர்சனாலிட்டி. அவருடைய கேரக்டர் நான் வந்து இந்த இதுல கொண்டு வர்றதுக்காக தான் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஒரு ஸ்டைலிஷ் மேன், அவரே ஒரு கார்ட்டூனிஸ்ட் இந்த முறையில் அவரை கார்ட்டூன் வரையக்கூடிய ஒரு ஒரு சந்தர்ப்பம். இத வந்து பக்கத்துல இந்த பேண்ட் ஜீன்ஸ்ல இருக்கிறது தான் சுரேஷ். பக்கத்துல இருக்கிறவர் வந்து மதுபான கடைன்னு ஒரு படத்தோட ஆர்ட் கேரக்டர். அவர் அந்த படத்துல ஒரு நடிச்சார், கிரேசி கேரக்டர்ல நடிச்சார். இந்த மதுபான கடை படத்தோட போஸ்டர் விளம்பரங்கள்ல அதுல நடிச்ச ஒவ்வொரு நடிகரையுமே கேரிகேச்சரா நாங்க பண்ணோம். அது அந்த குழு வந்து கோவையை சேர்ந்த இயக்குனர், எல்லாமே என்டையர் பிலிம் வாஸ் மேட் இன் அரௌண்ட் கோயம்புத்தூர். மதுபான கடையில வர்ற கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே நாங்க கார்ட்டூனா பண்ணோம். அப்ப அந்த கார்ட்டூனுக்கான ஸ்டடி வந்து இந்த இந்த நபர் வந்து ஒரு குப்பையெல்லாம் அள்ளிட்டு போகக்கூடிய மனநலம் குன்றிய ஒரு மனிதர். ஆனா அவரோட சிரிப்பு வந்து களங்கம் இல்லாம, அதை வந்து இந்த கேரக்டர் அப்படியே நாங்க இதுல கொண்டு வர முயற்சி பண்ணேன். அது பண்ணி இது மாதிரி நிறைய பேர் இந்த படத்துல பண்ணிருக்கோம். இன்னொரு இந்த பர்டிகுலர் மனிதனை பற்றி ஒரு சம்பவத்தையும் நான் சொல்றேன். இது வந்து இந்த படத்தோட ஆர்ட் இயக்குனர். இது வந்து வெள்ளிங்கிரி மலைக்கு பயணம் தனியா போனார். கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 வருஷம் ஆச்சு. அவருடைய எதுவுமே கிடைக்கல. இது வரைக்கும் அவரை பற்றி தகவலும் வரும். ஒரு ஓவியர் தான் அவரு. நான் வரைஞ்ச அனுபவத்தை நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன். இன்னொரு போட்டோ கட்டுறேன். இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இது எப்படி விஜுவலைஸ் பண்றீங்க? இது பெயிண்டிங். ஆமா, அதாவது முதல் படம் வந்து ஒரு ஸ்கெட்ச், அது கேரிகேச்சர் சொல்ல முடியாது. அது வந்து ஒரு ஸ்கெட்ச், பென் டிராயிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்கெட்ச். ஆனா ஸ்கெட்ச் கொஞ்சம் எக்ஸாஜரேஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த ஸ்ட்ரோக்ஸ்ல இருக்கிற லைன்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே வந்து அந்த இலக்கணத்துக்கு உட்பட்டதா இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. அந்த 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 ஸ்கெட்ச்ல வந்து திரு கருணாநிதி அவர்கள் வந்து ஒரு வேகமா பேசுறாரு, ஒரு ஆவேசமா பேசுறத வந்து அதை நான் டெபிக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது ஹிந்து பத்திரிகைக்காக வரைஞ்சது. அடுத்தது ஹிந்து பத்திரிகைக்காக தான் வரைஞ்சோம். அது வந்து கலர்ல இருக்கிற ஒரு போர்ட்ரைட், ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டைல் இன் போர்ட்ரைட். ஒரு வண்ணங்கள், எங்கெங்க வண்ணங்களை ஆப்ட் யூசேஜ் ஆஃப் கலர்ஸ் எங்க வைக்கணும். தாடையில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட்டா கிரீன், ஒரு ஆண்களுக்கு ஷேவ் பண்ணும்போது நல்ல கலரான ஒரு ஆண் மகன் வந்து அந்த இடம் வந்து தாடை வந்து ஒரு பச்சை கலர்ல தெரியும். அது வந்து ஓவியர்கள் வந்து வரையும் போது இந்த மிகைப்படுத்துதல்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா, கொஞ்சம் எக்ஸாஜரேட் பண்றோம். அங்க இல்லாத அந்த பச்சையை கொஞ்சம் அதிகமா இது எல்லாமே ஓவியர்களை ஃப்ரீடம். இன்னொரு இது சொல்லுங்க சார். இது வந்து என்னுடைய நண்பர் சிவாஜி அப்படின்னு. இந்த இதுல பல திரைப்படங்கள்ல பார்த்திருக்கலாம். இப்ப அபூர்வ சூழல்கள்ல வந்து ஒரு கான்ஸ்டபிளா வருவாரு. ஜனகராஜ் கிட்ட எங்கேயோ போயிட்டு ரொம்ப புகழ்பெற்ற ஒரு காட்சி. இவர் என்னுடைய கல்லூரி தோழர், என்னோட சென்னை மாநில கல்லூரியில கல்லூரி. இவருடைய முகம் வந்து கார்ட்டூனுக்காகவே படைக்கப்பட்ட முகம் மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அவர் ஒரு நகைச்சுவை நடிகர். அவருடைய உடல் மொழி, அவருடைய முகத்தில் இருக்கிற அந்த பாவனைகள் எல்லாமே ஒரு கார்ட்டூனுக்குரிய முகம். அவருடைய போட்டோவை பார்த்து நான் வந்து இது அப்படியே ஒரு கேரிகேச்சரா ட்ரை பண்ணேன். இது ஒரு நல்ல சிறப்பா வந்த ஒரு என்னன்னா, அவருடைய கண்கள், அந்த கண்களுக்கும் அந்த புருவத்துக்கும் இருக்கிற இடைவெளி, அந்த புருவம் ரொம்ப மேல போகும்போது அந்த கேரக்டருக்கு அந்த சிரிப்பு எல்லாத்துக்குமே வரும். அதே மாதிரி சிரிப்பு, அந்த முகம் மலர்ந்த அந்த மூக்குக்கு 2 பக்கம் கோடுகள், ஆடை எல்லாமே வந்து ஒரு எக்ஸாஜரேஷன் தான். இது வந்து ஒரு ஒரு கேரிகேச்சருக்குரிய எல்லா இலக்கணங்களும் உள்ள ஒரு ஒரு டிராயிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரி, இது சார் இது ஒரு உங்க எல்லாருக்குமே தெரிந்த நகைச்சுவை நடிகர் நாகேஷ். இதுவும் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஹேண்ட் தான், கொஞ்சம் இயல்பா எடுத்து அவருடைய நகைச்சுவை தன்மையை அந்த ஸ்கெட்சுகள்ல கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது. அதுவும் முதல் படம் வந்து ஒரு மிக புகழ்பெற்ற திருவிளையாடல் படத்துல இருக்கிற ஒரு காட்சி. 2வது படம் வந்து அவருடைய டிபிக்கல் போஸ். அப்போ நகைச்சுவை நடிகரை வரையும் போது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு நகைச்சுவை உணர்வோட இருந்தாதான் அது சரியாகும்.
நம்ம ஒரு ஒரு கோலத்தோட அவர் வரைஞ்சோன்னா அது அந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட் வருமானு எனக்கு தெரியல. ஆனா இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா வந்த ஒரு படம் தான் என்னோட படங்கள்ல நல்லா அமைஞ்ச படம். இப்போ நீங்க வரையும் போது அவங்க இது ஒரு போர்ட்ரேட்டா வரையும் போது எக்ஸாக்டா அவங்களோட ஃபீச்சர்ஸ் போட்டோல இருக்கும், அப்படியே வரைஞ்சிருவீங்க. இந்த 4 படமே ஒரு போர்ட்ரேட் கேட்டகரியில இருந்தது. ஆனா இது இந்த மாதிரி இந்த ஸ்கெச்சஸ் வரையும் போது, அதாவது இந்த ஃப்ரீ ஹேண்ட் க்ளோஸ் டு கேரிகேச்சர் அண்ட் பிட்வீன் ஸ்கெச்சஸ் அண்ட் கேரிகேச்சர் அப்படின்னு வரையும் போது சில அசம்ஷன்ஸ் நீங்க எடுக்க வேண்டியது இருக்குல்ல சார்? அது உங்க சாய்ஸ், ஆர்டிஸ்ட் சாய்ஸ் தானா? நிச்சயமா ஆர்டிஸ்டுக்கு முழு சுதந்திரம் இருக்கிற இடம் தான் இந்த ஸ்கெட்சிங் வந்து. இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம இயல்பா வரையும் போது யாரும் வந்து நம்மகிட்ட கமாண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. இப்ப குறிப்பா ஒரு கஸ்டமர் வந்து ஒரு கேரிகேச்சர் வரையும் போது, சார் எனக்கு ஒண்ணு சொல்லுவார், நான் சைக்கிள்ல உட்காந்துருக்கணும் இல்லாட்டி பைக் ஓட்டுற மாதிரி வரைங்கன்னு சொல்லுவாங்க தவிர என் கண்கள் இப்படி இருக்கணும் என்னோட மூக்கு இப்படி இருக்குன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க. நான் சொல்ல தெரியாது. இப்ப நம்ம மாதிரி ஒரு ஓவியர்களுக்கு கிடைக்கும் முழு சுதந்திரம் தான் இது. இது வந்து அந்த ரியலிஸ்டிக் ஸ்கெட்சுக்கும் இந்த கேரிகேச்சருக்கும் வந்து ஒரு மெல்லிய இலை தான் போகும். கொஞ்சம் அப்படி தவறுச்சுன்னா அது வந்து கார்ட்டூன் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த இடத்துலதான் அந்த ஓவியர் வந்து வெற்றி அடைகிறார். எப்படி அதை ரியலிசமா அது கேரிகேச்சர் இப்படி வெற்றி அடையும். இது நீங்க பழைய ஓவியர்கள்ல வந்து நீங்க நிறைய பேரை சரித்திரத்துல இருந்து பார்க்கலாம். நார்மன் ராக்வெல்னு ஒரு ஓவியர் நீங்க கூகுள்ல கூட பண்ணி பார்க்கலாம். அவரோட சென்ற நூற்றாண்டை சேர்ந்த ஒரு மிகப்பெரும் ஒரு அமெரிக்க ஓவியர். அவருடைய படங்கள் எல்லாமே ஒரு நகைச்சுவை இதுதான் இருக்கும், எக்கச்சக்கமான நகைச்சுவை இருக்கும். ஆனா வந்து பக்கா ரியலிசமா இருக்கும். ஆனா பார்த்தா நகைச்சுவையா இருக்கும். அதுதான் அவரோட சக்சஸ். இது வந்து ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் ஓவியர்களோட திறமையும் முத்திரையும் தான். இது மாதிரி பல பேர் இருக்காங்க. அது ரியலிஸ்டிக்கும் இதுக்கும் நடுவில் ஆர்கே லட்சுமணன் எடுத்துக்கோங்க. கோகுலுங்கிற ஒரு ஓவியர் நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. இந்த ஜென்ரேஷன் தெரியாது, கொஞ்சம் பழைய புத்தகங்கள் படிக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் கோகுலு ஒரு ஓவியங்கள்லயும் ரியலிசமும் இருக்கும், கார்ட்டூனுக்கான எல்லா வித சாத்தியங்களும் அதுலயும் அடங்கி இருக்கு. ஒவ்வொரு ஓவியர்களை சொல்லிட்டே போலாம். இப்ப கார்ட்டூனிஸ்ட் அப்படிங்கும்போது, கேரிகேச்சர்ஸ் போது மரியோ மிராண்டா பெரிய ஒரு கோவாவை சொல்றது. அவர் வந்து கோவாவின் வாழ்க்கை முறைகளை வந்து பல கார்ட்டூன்களா வந்திருக்காரு. ஸ்கெட்சஸா இருக்காரு, பக்கா ரியலிஸ்டமா இருக்கும். ஒரு பில்டிங்கை வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்சர் எந்த வித தவறு இல்லாம அந்த பில்டிங் வரைஞ்சிருப்பாரு. ஆனா அது கார்ட்டூன் ஆகும். அதுல இருக்கிற மக்கள், அதுல இருக்கிற அந்த கோவாவின் வாழ்க்கை முறை, அந்த ஒரு ப்ரீ காலா ஸ்டைல் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸிங், இது எல்லாத்தையுமே ரொம்ப பிரமாதமா கொண்டு வரும். அதே மாதிரி ஆர்கே லக்ஷ்மண் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா, ஆர்கே லக்ஷ்மண் வந்து ரொம்ப இயற்கையா வரையக்கூடியது. ஒரு காக்காவையெல்லாம் நல்லா வரைஞ்சிருப்பாரு. அதே மாதிரி நடிகர் நடிகைகளை பிலிம் ஃபேர்ல ஒரு தொகுப்பா வரைஞ்சிட்டு The stars I haven't met இவர் பார்த்திருக்கவே இல்லை. வெறும் போட்டோகிராஃப்ஸ் இருந்தும் சினிமாக்கள் அவங்கள பாக்குறத வச்சும் ஒரு அற்புதமான கேரிகேச்சர்களை அவரை வரைஞ்சிட்டே இருக்காரு. இப்படி நிறைய பேர் நம் கண் முன்னாடியே ஓவியர்களை சொல்லுவாங்க. நீங்க குறிப்பா தமிழ்நாட்டுல எடுத்துட்டீங்கன்னா, தமிழ் பத்திரிகைகளை ஜெயராஜ்னு நீங்க ஒரு பிரபல ஓவியரை நீங்க பார்த்துக்கணும். அவருடைய ஓவியங்களை பார்த்துக்கணும். ஜெயராஜோட ஓவியம் ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கும், ரொம்ப நளினமா கவர்ச்சிகரமான ஓவியங்கள். அதே நேரத்துல அவர் அப்புசாமியும் சீதா பாட்டியும் ஒரு கேரக்டர், ஒரு கதை, நகைச்சுவை கதைகளுக்கு அவர் வரைஞ்ச படங்கள் வந்து இன்னும் வரலாற்றுல இடம்பெற்ற படங்கள் தான் அந்த அப்புசாமி கேரக்டர். அதனால அது ஓவியர்கள் வந்து மல்டி டேலண்டட்னு தான் சொல்லணும். எல்லாருமே இப்ப நானா இருந்தா சரி, இப்ப நாளைக்கு நீங்க வரைய போகும் உங்க அடுத்த தலைமுறையும் இருந்தாலும் சரி, கேரிகேச்சர் உடனே வராது. நேச்சுரல் பெயிண்டிங், நேச்சுரல் ஸ்கெட்சிங், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கொஞ்சம் டிராவல் பண்ணீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப் தான் கேரிகேச்சர். கேரிகேச்சர் வந்து முதல்ல வரும்போது அது அவ்வளவு இது இருக்காது. பயிற்சியின் பால் வர்றதுதான் இந்த கேரிகேச்சருக்கான. கேரிகேச்சர்ன்றது ஒரு எளிமையான ஒரு விஷயம்னு சொல்லவே மாட்டேன். அது கொஞ்சம் ஒரு பார்க்கறதுக்கு எப்படி நகைச்சுவையா நடிப்பது எப்படி ஒரு எளிமையான விஷயம் அல்லவோ, அதே மாதிரி நகைச்சுவையா வரைகிறது ஒரு எளிமையான விஷயமே கிடையாது. ஆனா அது இயல்பா நம்ம கிட்ட இருக்கும் போது அப்படியே நம்ம அறியாம வந்துடும். ஒரு முகபாவனைகள், நிறைய பேரை ஸ்டடி பண்றது. என்ன எடுத்துட்டீங்கன்னா, நான் வந்து ஒரு ஆயிரக்கணக்கான பேரை நான் நிக்க வச்சு ஸ்டடி பண்ணிருக்கேன், ஸ்கெட்ச் பண்ணிருக்கேன். அதாவது கல்லூரி விழாக்கள் எல்லா இடத்துக்கும் போனா ஸ்டேஜ்ல நின்று ஒரு நிமிஷம் ஒரு ஆளுக்குங்கிற முறையில ஸ்டடி வரைகிறோம். வரைய 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 நமக்கு அந்த பயிற்சி அதிகமாக ஆக நமக்குள்ள அது இறங்கிடும்.
நம்ம கண்ணை மூடிட்டு வரைஞ்சா கூட அங்க ஒரு மூக்கும் கண்ணும் வரும். அதுதான் உண்மை. அதாவது கடும் பயிற்சி, அதாவது கடும்னா கடுங்கிற வார்த்தை ரொம்ப கடுமையா இருக்கும். அதாவது ரொம்ப ரிகரஸ் எக்ஸசைசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, நிறைய செய்யலாம். சும்மா இருக்கும்போது கூட ஒரு பென்சில் எடுத்து இருக்கலாம், பேனா எடுத்து இருக்கலாம். அது அது வந்து நம்ம திறமையை தான் வளர்த்துட்டே இருக்கும். எந்த ஒரு கிறுக்கலும் நம்ம திறமையை கீழே கொண்டு போக போறதுல அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு தான் கொண்டு. ஸோ ஒரு கேரிகேச்சர் ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விரும்பினாங்கன்னா வேர் ஷுட் தே ஸ்டார்ட் அப்படின்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கணும்? அதாவது ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து மனிதர்களை வந்து படிக்கணும். அதாவது உங்க கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்க சந்திக்கும் நபர்கள், நீங்க வெளி உலகத்தை போகும்போது ஒரு டீ கடைக்காரன், இவங்க எல்லாருமே நம்ம பார்க்கும்போது ஒவ்வொருத்தரோட அந்த பாடி லாங்குவேஜ், நிக்கிற ஸ்டைலு, போற ஸ்டைலு, அவன் செயல்படுற ஸ்டைலு, இது எல்லாமே கவனிக்கணும். கவனிப்பு தான் ஒரு ஒரு இலக்கியம் படைக்கிறதுக்கும் சரி, ஒரு சிறுகதையில சரி, ஒரு நாடகம் இந்த மாதிரி ஒரு கிரியேட்டிவ் பர்சனோட ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பயிற்சி என்னன்னா தே ஷுட் ஸ்டடி அதர்ஸ். இப்படி படிக்க 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 நீங்க நிறைய கத்துக்கிட்டே இருப்பீங்க, நிறைய அப்போ அதுக்கப்புறம் பேசிக் ஸ்கெட்ச் இருக்கு. பேசிக் ஸ்கெட்ச் ஒரு மாஸ்டர்கிட்டே படிச்சுக்கலாம். இன்னைக்கு யூடியூப் இருக்கு, இன்னைக்கு மாடர்னிட்டி டெக்னாலஜி பற்றி தான் நம்ம பேசிட்டோம். அப்ப இதெல்லாம் செய்யும் போது இதுல இருந்து நிறைய கத்துக்கும். அடுத்த ஸ்டெப் இன்னைக்கு நமக்கு நிறைய வழி இருக்கு. இப்படி ஒரு வெபினார் நடக்கும்னு நம்ம போன வருஷம் கூட நினைச்சிருக்க மாட்டோம். ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்ல நின்று சொல்ல வேண்டிய விஷயங்களை ஒரு டெக்னாலஜி இப்படி கொண்டு போகணும்னு நம்ம நினைக்கவே முடியாது. அதே மாதிரிதான் இன்னைக்கு ஒரு கேரிகேச்சர்ஸ்க்கும் இப்ப நீங்க பார்த்த அனைத்து கேரிகேச்சர்ஸும் நான் வரைஞ்சது உட்பட பெரும்பாலும் கையினாலேயோ பேனாலேயோ வரையுது. எல்லாமே வேக்யூம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டிக், ஒரு போர்டு இருக்கு, வேக்யூம் போர்டு மேல ஸ்டிக் வச்சு கம்ப்யூட்டர்ல கனெக்ட் பண்ணி நாங்க வந்து பென்சில்ல வரைகிற மாதிரி இதை யூஸ் பண்றோம். இதுல என்ன உங்களுக்கு விஷயங்கள் இருக்கு, என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குன்னா, ஒரு பேப்பர் தேட வேண்டாம், பென்சில் தேட வேண்டாம், பேனா தேட வேண்டாம், கலர் தேட வேண்டாம், எல்லாமே டெக்னாலஜி பார்த்து நம்ம கைகளும் மூளையும் தான், நம்மளோட கற்பனா சக்தியும் நம்மளோட இமேஜினேஷன், நம்ம கிரியேட்டிவிட்டி, இது வந்து அந்த வேக்கம் மூலமா வந்து அந்த ஸ்கிரீன் வருது. அவ்வளவுதான். ஒரு யாருனாலே ஒரு வேக்கம் கொடுத்தா ஒரு டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்கோ டிராயிங்கோ வரைய முடியாது. அது ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் செய்யும். அப்படி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் செய்யும் போது நீங்க அதுக்கான முயற்சி தரணும். நீங்க நிறைய பென்சில் ஸ்கெட்சஸ் பண்ணலாம், இப்படி நிறைய பண்ணிட்டே போகலாம். அப்ப இந்த டெக்னாலஜியில கேரிகேச்சர் வரும்போது என்னென்ன நமக்கு நன்மைகள் இருக்கு அப்படின்னு நிறைய பார்க்கலாம். நீங்க ஒரு படம் வரைகிறீங்க, உங்களுக்கு திருப்தி இல்லை, ஒரு கண்ணை ஒருத்தருக்கு பெருசா இருக்கு, அதை நீங்க வரையில உள்ள உதடுகள் ரொம்ப பெருசா இருக்கு அப்படின்னா உதட நீட்டா கட் அண்ட் பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். கட் பேஸ்ட் பண்ணி ஒரு என்லார்ஜ் பண்ணிட்டு அதை அங்க பிளேஸ் பண்ணிட்டு அதையே ஒர்க் பண்ணிட்டே போகலாம். இப்படி நிறைய நுட்பங்கள் வந்து, எளிமையான நுட்பங்கள் வந்து டெக்னாலஜி நமக்கு இன்னைக்கு தந்திருக்கு. கம்ப்யூட்டர், வேக்யூம் போர்டு, இன்னைக்கு ஸ்கிரீன்லயே வரையக்கூடிய வசதி, இன்னைக்கு நீங்க ஆனந்த விகடன் போன்ற பல பத்திரிகைகள்ல நீங்க பார்க்கக்கூடிய ஓவியங்கள் எல்லாமே ஸ்கிரீன்ல ஒரு ப்ரஷோ எடுத்து நீங்க ஒரு கேன்வாஸ்ல வரைகிற மாதிரி அந்த அதுக்கான ஒரு பென் இருக்கு, அது ஸ்கிரீன்ல வரைகிறாங்க, கலர் ஃபில் பண்றாங்க, கலரை மேனிப்புலேட் பண்றாங்க, கலரை மிக்ஸ் பண்றாங்க, என்ன வேணா செய்யலாம். இன்னைக்கு அது அழகா என்ன சைஸ் வேணா பிரிண்ட் போடக்கூடிய ஒரு வசதிகள் வந்து டெக்னாலஜி நமக்கு கொடுத்தது. டெக்னாலஜி வந்து மனிதர்களின் திறமையை அழித்து விட்டது. ஓவியர்கள்லாம் இறந்து போயிட்டாங்க, ஓவிய கலையை செத்து போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஊருக்குள்ள நிறைய பேர் அதை அது உண்மைதான். இன்னைக்கு வந்து நான் என்ன எடுத்துட்டீங்கன்னா, நம்ம வாழ்க்கை முழுவதும் சினிமா பேனர்கள் வரைஞ்சிட்டோம். உங்களுக்கு நீங்க உங்க தலைமுறை பார்த்திருக்குமானே எனக்கு டவுட்டா இருக்கு. ஏன்னா ஒவ்வொரு தியேட்டர்களில் கையினால் வரையப்பட்ட பிரம்மாண்டமான சினிமா பேனர்கள் இருக்கும். லைவ்ல செய்யப்பட்ட 30 அடி 40 அடி கட் அவுட், ரஜினிகாந்த், கமலஹாசன், சிவாஜி முன்னிட்டு ஓவியங்கள் இருக்கு. என்னோட ஆல்பத்துல என்னோட ஃபேஸ்புக் ஆல்பம் கூட இருக்கு. இது எங்க வாழ்க்கை பூரா நாங்க வரைஞ்சிட்டே இருந்தோம். கடும் பயிற்சி, கடும் ட்ரைனிங் எல்லாம் செஞ்சு அதுக்கான ரசிகர்கள், அது வந்து பப்ளிக்ல வைக்கும் போது அதுக்கான வரவேற்பு, கலர்ஸ், கலர் சுதந்திரங்கள், ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஸ்டில் தான் எங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. நாங்க அது வந்து பல கலர்களை செய்வோம். இப்படி இருந்த ஒரு காலம் டக்குன்னு வந்து டெக்னாலஜி வந்தோடனே உடனே அப்படியே எங்களை தூக்கி வீசிடுச்சு. இன்னைக்கு கையால் வரைகிற ஓவியர்கள் வந்து மிக குறைந்து போயிட்டாங்க. நோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், நோ ஒர்க், எல்லாமே வந்து கம்ப்யூட்டர்,
சாஃப்ட்வேர், போட்டோஷாப்பு, கோரல் பெயிண்டர், கோரல் டிராஃப்ட் வந்து அதை கையில் எடுத்துட்டாங்க. இந்த கலை வந்து ஓவியர்கள் கையிலிருந்து முதலாளிகள் கைக்கு போச்சு. போனாலும் கூட இதை ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு, இதை சக்சஸ்ஃபுல்லா கொண்டு போறது ஒரு ஓவியர் தான் தேவை. அந்த ஓவியர் வந்து இன்னைக்கு அனிமேஷன் துறையில நீங்க எடுத்துக்கங்க, நிறைய கார்ட்டூன் படங்கள் வந்து உலகத்துல எடுக்கப்படும் பல கார்ட்டூன் சித்திரங்களுக்கான ஓவியங்களும் அனிமேஷனும் எங்க நடக்குதுன்னு கேட்டா ஆச்சரியப்படுறீங்க. இந்தியாவிலே தான். அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய படங்கள் டம்போவா இருந்தாலும் சரி, எந்த படமா இருந்தாலும் சரி, அதுக்கான மேன் பவரும் டெக்னாலஜிக்கல் அந்த ஸ்கில்லும் தமிழ்நாட்டுக்கு வருது. சென்னையில நிறைய லேபுகள்ல இந்த அனிமேஷன் படங்களுக்கான ஒர்க் நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த வரிசையா பண்றாங்க கார்ட்டூன். அங்க இருக்கிற ஒருத்தர் அந்த கேரக்டர் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கான ஸ்கெட்ச் போர்டு எல்லாம் கொடுத்துருவார், இங்க பண்றாங்க. அதனால ஏகப்பட்ட வேலை வாய்ப்புகள் டெக்னாலஜி இருந்த வரம். டெக்னாலஜி வந்து ஒரு பக்கம் முடக்கி போட்டாலும் டெக்னாலஜி வந்து ஊழியர்களுக்கு இன்னொரு கதவை திறந்துருச்சு. அதை நீங்க கான்கர் பண்ணி அதை வெற்றி அடைஞ்சு அதுல இருந்து நீங்க அடுத்த ஸ்டெப் போனீங்கன்னா நீங்க ராஜர்கள் தான். இல்லை தயங்கி ஐயோ டெக்னாலஜி வந்து செய்யணும் நாங்கள் அப்படின்னு பயந்து நின்னா எதற்கு ஸ்கில்ங்கிறது நீங்க என்னதான் ஒரு நுட்பம் தொழில்நுட்பம் இருந்தாலும் அதை வந்து கொண்டு வளைத்தோ நிமிர்த்தோ அடிச்சோ உழைச்சோ எப்படியோ அது ஒரு ஷேப்பு கொண்டு வர்றது வந்து மனித மூளையும் மனித கிரியேட்டிவிட்டியும் மட்டும்தான். சார், இமோஷன்ஸ் நாம ஒரு கேரிகேச்சராவோ ஒரு போர்ட்ரேட்டாவோ கொண்டு வரணும்னா, இப்போ கரேஜ் இருக்கு, சிரிப்பு நீங்க காட்டினீங்க, சந்தானம் சார், சிவாஜி சந்தானம் சாரோட சிரிப்பு, அதை நீங்க எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணீங்கன்னு காட்டினீங்க. அதே மாதிரி கரேஜ், ஆங்கரு, அது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது அவங்க அதுக்குரிய போட்டோ நம்ம கிட்ட இருக்காது. அதை எப்படி விஷுவலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு ஃப்ரீக்வெண்ட் குவெஸ்டனா இருக்கு. அதாவது ஒரு ஓவியர்கள் ரெண்டு வகை இருக்கு. அதில் ஒரு வகை வந்து ஒரு படத்தை கொடுத்தீங்கன்னா அதை அப்படியே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க, அப்படியே அச்சா பண்ணுவாங்க. அவங்க கிட்ட நீங்க சார் ஒரு அம்மிக்கல்ல வரைங்கன்னா வரையத்துக்கு கற்பனா சக்தி கிடையாது, இல்லாம போயிருக்கலாம். அதுக்காக சொல்லும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல ஒரு கேரக்டரைசேஷன் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த கொண்டு வரணும். வால்ட் டிஸ்னி வந்து முதல் முறையா வந்து கார்ட்டூன் படங்கள் தயாரிக்கும் போது காமிக்ஸ்ல வர ஓவியங்களையே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா சரி, பல இரும்பக்கை மாயாவி அப்படின்னு நிறைய புது காமிக்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. காமிக்ஸும் சரி, ஆப்ளிக்ஸ், ஆஸ்ட்ரிக்ஸ் இதையும் எடுத்துக்கிட்டாலும் நிறைய கேரக்டரைசேஷன்ஸ். கோபமா பாக்குறோம், ஒரு சீசர் வந்து அப்படி கோபமா நின்று பார்ப்பார், அப்படி மீன் அந்த கண்ணுல இருக்கிற புருவத்தின் வளைவுகள், மூக்கு, உதட்டு சுழல், இடுப்பு கை வச்சிருக்காங்க, கால் ஸ்டடி பண்ணும் நிறைய ஸ்கெச்சஸ். இன்னைக்கு அனிமேஷன் கார்ட்டூன் உலகம் வந்து அப்படி இல்லை. அது வந்து நிறைய உழைப்பு அதுக்கு பின்னாடி. நம்ம பார்க்கறது ஒரு எளிதான காட்சி தான் பார்க்கணும், பின்னாடி உழைப்புங்கிறது ரொம்ப கடுமையான உழைப்பு. அந்த உழைப்புக்கு பின்னாடி வந்து பல ஸ்டடீஸும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறதும், நிறைய டெக்னாலஜி தெரிஞ்சுக்கிறதும், உடல் அந்த அனாட்டமி இருக்கு இல்லையா, அனாட்டமியை தெரிஞ்சுக்கிறது, மனித உடல் எப்படியெல்லாம் விளையும், எப்படியெல்லாம் நிற்கும், எப்படி உண்டாகும், எப்படி வேகமா போகும், எப்படி மெதுவா இருக்கும், எப்படி அவன் சோகமா அவன் கண்ணை எப்படி வச்சிருப்பான், மலர்ச்சியா எப்படி இருப்பான், இப்படி பல விஷயங்கள் வந்து ஸ்கெட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கும். அதுதான் வந்து இந்த காப்பி பேஸ்ட் ஓவியர்களுக்கும் கிரியேட்டிவ் ஓவியம். நான் என்ன விரும்புறேன்னா, நீங்க எல்லாருமே ஒரு கிரியேட்டிவ் ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும். பார்த்து வரைகிறதுங்கிறது வந்து நம்மளுடைய பயிற்சி, ஒரு எக்ஸசைஸ். பார்த்து வரையும் ஒரு பெரிய மாஸ்டர் பெயிண்டிங், ரவிவர்மா அல்ல மைக்கேல் ஆஞ்சலோ பெயிண்டிங் அப்படியே பார்த்து நம்ம அப்படியே ரீப்ரொடியூஸ் பண்றோம்னு வைங்க, அது வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ், ஒரு பயிற்சி. அந்த கலர் காம்பினேஷன் என்ன, எப்படி ஷேடு வச்சிருக்காங்க, எப்படி பேக்ரவுண்ட் இருக்கு, இதெல்லாமே செய்யும்போது நம்ம பழகணும். அதெல்லாம் படிச்சு முடிச்சு தூக்கி வீசிட்டு அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணிட்டு we should create our own style. அதுதான் வந்து ஓவியங்களோட சக்சஸ்ஃபுல் விஷயம். அதுக்குதான் இந்த மாதிரி பாவனைகள் இதெல்லாம். இது ஒருவேளை உங்களுக்கு மனிதர்கள் கிடைக்கலன்னா நிறைய நமக்கு இல்லஸ்ட்ரேஷன் புக்ஸ் இருக்கு, இதுல இருக்கிற படங்களை பார்த்து வரையலாம். பார்த்து வரைஞ்சு அதை நம்ம மாஸ்டர் பண்ணி இந்த நவரசம்னு சொல்றோம் இல்லையா, கோவம், ஆசை, சிரிப்பு, வருத்தம் எல்லாத்தையும் ஈஸியா கொண்டு வரணும். நமக்கு அவ்வளவு
விஷயத்தை சுத்தி இருக்கு. அதுல நம்ம எடுக்கிறதா நம்ம திறமை. சார் இப்போ பேப்பர்ல வரைய கத்துக்காம டைரக்டா டிஜிட்டல்ல வரைய கத்துக்கிறது, இது ரெண்டுக்கும் இருக்கிற நீ டிஃபரன்ஸ் சொன்னீங்க, எது ஈஸி அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இப்போ நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்லயே ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா, இதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இப்படி பண்ணலாம், பண்ணக்கூடியவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. ஆனா என்னுடைய கருத்து வந்து யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் பேப்பர். பேப்பர்ல ஏன் வரைகிறோம்னா, அந்த கை இருக்கு இல்லையா, கையோட ஃப்ளோன்னு ஒண்ணு இருக்கு. சின்ன வயசுல இருந்தே கையோட ஃப்ளோன்னு இருக்கு. ஒரு ஸ்ட்ரோக்குன்னு ஒரு பென்சிலை இழுக்கிற வேகமும் அந்த ஸ்டைலுமே அங்கதான் ஃபார்ம் ஆகும். நீங்க டிஜிட்டல்ல போய் அது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அது நீங்க ஹேண்டில் பண்ணும்போது அது நீங்க என்ன இது பண்றீங்களோ அதான் பண்ணும். அது நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா. உங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியணும்னா யூ ஷுட் மாஸ்டர் தி ஆர்ட் ஆஃப் பென்சில் ஆர் பிரஷ் ஆர் எனிதிங். அது ஏன் பெரிய ரொம்ப காலம் ஆக போறது இல்லை. ஒரு 6 மாசத்துல கூட நான் அதை செய்யலாம். 1 வருஷம் எடுத்துக்கலாம். செஞ்சுட்டு நீங்க அடுத்த டிஜிட்டல் போகும்போது அப்படியே அப்ரோச்சும் ஸ்டைலும் அப்படியே மாறி எடுத்தோன்னு டிஜிட்டல் போனீங்கன்னா அது சில பல கஷ்டங்களை கொடுக்கும். அது வந்து டக்குன்னு ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். இப்ப நானே வாழ்க்கை பூரா பென்சில் பேனா வந்து முதல் முறையா மவுஸ்ல தான் ஆரம்பிச்சோம். அப்புறம் தான் பிளாக்காம் வந்தேன். இந்த மவுஸ் வரையும் போது ரொம்ப திணறும். அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றேன்னு தெரியாது. நம்ம நினைச்ச கோடு அங்க வராது. ஒரு பெண்டு கொண்டு வர முடியாது, ஒரு ரவுண்டு. ஒரு பென்சில்ல நான் போடுற ஒரு சர்க்கிளை வந்து என்னால டிஜிட்டல் வந்து அந்த டெக்னாலஜி தெரியாம, சாஃப்ட்வேர் பத்தி தெரியாம என்னால ஒரு ரவுண்டு போடவே முடியும். இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு அது தெரியாது ரவுண்டு. அது அதனால என்னுடைய சஜஷன் as a artist who has been practicing art for the whole of my lifetime, I would suggest pencil or pen to start with. Then you can move on to digital. ஓகே சார், கிரியேட்டிவிட்டி எப்படி பண்றது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. கிரியேட்டிவிட்டி எப்படி பண்றதுன்னா அது உங்களுக்குள்ளதான் இருக்கும். இப்ப எல்லாருனாலையும் மியூசிக் ஒரு டியூன் போட முடியாது. ஒரு பாட்டை நீங்க கேட்டு என்னதான் பழகினாலும் நீங்க அந்த பாட்டை அந்த மியூசிக் அப்படியே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுவீங்க. நீங்களா ஒரு டியூன் போட்டீங்கன்னா நீங்க அங்க ஒரு தனிப்பெரும் கலைஞனா உருவாகுறீங்கன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரினா ஒரு படத்தை பார்த்து பார்த்து வரையறதும் அது ஒரு எக்ஸசைஸ். நீங்களா ஒரு படத்தை வரையறீங்க. ஒரு சப்ஜெக்ட் நான் கொடுக்குறேன். ஒரு குப்பை தொட்டிட்ட ஒரு தாய் நிக்கிறா, ஒரு ஏழை தாய் அப்படின்னா அது நீங்க தான் வரையணும். அப்ப நீங்க என்ன குப்பை தொட்டியை முதல்ல பார்த்துக்கணும். அது ரவுண்டா ஸ்கொயரான்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு ஏழை தாய் எப்படி இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். இப்படி பல விஷயங்கள் நீங்க பாக்குற ஸ்டடிஸ் தான் உங்க கிரியேட்டிவிட்டியா வெளியில வருது. அவ்வளவுதான் சொல்றேன். மற்றபடி நீங்க பார்த்து வரைகிறதும் பார்க்காம வரைகிறதும் எல்லாமே உங்க இஷ்டம் தான். பார்த்து வரைகிறது எக்ஸசைஸ், பார்க்காம வரைஞ்சு நீங்க மனசுல இருக்க. இப்ப இந்த ஒரு போட்டியே இருக்கு, கேரிகேச்சர் காம்படிஷன் இருக்கு. இந்த கேரிகேச்சர் காம்படிஷன்ல நீங்க ஒரு படத்தை பார்த்து வரைஞ்சீங்கன்னா அதுல எந்த புதுமையும் இருக்காது. நான் தான் ஜட்ஜ் பண்ண போறேன். அது எனக்கு எதுவுமே அப்படியா பார்த்து வரைஞ்சிருக்காங்க அடுத்து கூட்டு போயிட்டு. ஆனா அதுவே நீங்க ஒரு உள்ளத்துல இருந்து ஒரு சின்ன கிறுக்கல், தப்பான கிறுக்கலா இருந்தாலும் சரி, இஃப் இட்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் ஹார்ட், அது எனக்கு தெரியும். பார்த்தாலே ஏதோ ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க இவங்க அப்படின்னு நான் பார்ப்பேன். இதுதான் என்னுடைய நீண்ட கால ஜட்ஜிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு சொல்றேன். எங்க வாழ்க்கை பூரா இந்த மாதிரி ஜட்ஜிங் அது இது நிறைய போயிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லி மூவ் பண்ணிருக்கோம். சொந்தமா செய்யறது தனியா தெரியும். நீங்க காப்பி அடிக்கிறது இன்னைக்கு நெட்ல இருக்கு, நிறைய சோர்சஸ் இருக்கு, பார்த்து வரையலாம், எத்தனையும் இருக்கு. அது வந்து ஈஸியா தெரிஞ்சிடும். அதுக்கு தெரிஞ்சாத ஒரு பெரிய கிரிமினல் குற்றம் கிடையாது. நாளைக்கு அதுக்கான மரியாதை இருக்கு. அப்ப அந்த மரியாதை கிடைக்கும்னா நீங்க கிரியேட்டிவா இருக்கு. அது தப்போ ரைட்டோ. சார் உங்க ஆடியோ, ஹலோ, ஆடியோ இப்போ கேக்குது. சரி சார், இப்போ ஒரு 42 இயர்ஸ் ஆயிட்டாங்க. இப்பதான் அவங்களுக்கு தெரியுது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கில் நான் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின் போது எந்த ஏஜ்ல தான் ட்ரை பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஏதாவது ஏஜ் கிரைட்டீரியா இருக்கா ஆர்டிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு? ஆர்டிஸ்ட் ஆக வேணாம், வரைய தெரியறதுக்கு. நிச்சயமா கிடையாது. என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் நிறைய பேர் முதல் முறையா 40 வயசு, 50 வயசு, 60 வயசுல வரையவங்களை எல்லாம் பார்த்தேன். ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் ஏதாவது செய்யணும், எனக்கு சின்ன குழந்தையாக வரைஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னவங்க எல்லாம் நாங்க சண்டே கிளாஸ் இருக்கு கிக்கானி ஸ்கூல்ல, கிட்டத்தட்ட 40 இயர்ஸ்க்கு மேல நடத்திட்டு இருக்கோம். நாங்க ஸ்டூடெண்டா இருக்கிற காலத்துல நான் படிச்ச ஸ்கூல் தான் கிக்கானி. அங்க இப்போ சண்டே கிளாஸ்க்கு சில பேர் வருவாங்க. எல்கேஜி குழந்தைய கூப்பிட்டு வருவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வருவாங்க.
50 வயசு 60 வயசு சீனியர்ஸும் எதுவுமே ஏஜ். உங்களுக்கு இன்ஸ்டிங் இருக்கு, உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கு, உங்களால ஒரு கோடை கிழிக்க முடியும் அப்படின்னா யூ கேன் ட்ரா. இதுக்கு வயசோ எதுவுமே கிடையாது. நான் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் லேட்டர் ஏஜ்ல கத்துக்கிட்டு வந்தவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. அது வந்து ஒரு பெரும் முயற்சி தான். இப்ப குறிப்பா ஒருத்தர் நான் சொல்லணும்னா கோகுலுன்னு நான் பெரும் மதிக்கக்கூடிய ஒரு ஓவியரை சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. அவரு வாழ்க்கை பூரா வரைஞ்சவர் திடீர்னு அவரோட ரைட் ஹேண்ட் வந்து செயல்படாம அவரு உடனே இல்லை, லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல வரைய ஆரம்பிச்சார். எப்போ 65 or 70 லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல முதல் முறையா வரைய ஆரம்பிச்சார். அந்த மாதிரி உங்க முயற்சி தான் தவிர ஏஜோ எதுவுமே கிடையாது. கலைக்கு வயது. ஓகே, ஒரு ஒரு ஷேர் பண்றேன் சார். பாலமுருகன் சாரோட கேரிகேச்சர் ஒரு சாம்பிளுக்கு எடுத்திருக்கோம். ஓகே, இவங்கள நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச கேரக்டர்ஸ் தான், எல்லாருக்குமே நல்லா பிரபலமான கேரக்டர்ஸ். இவங்கள இந்த மாதிரி போர்ட்ரே பண்ணாதான் கேரிகேச்சர் அப்படின்னு இருக்கா? ஒரு கிரைட்டீரியா ஏதாவது இருக்கா? அதாவது இப்போ பாலமுருகன், நெடுமாறன் போன்ற இப்பத்த தலைமுறை ஓவியர்கள் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க, பிரமாதமா செய்யக்கூடியவங்க. இவங்க இதோட பெரிய சக்சஸ் என்னன்னா, இந்த எக்ஸாஜரேட்டட் பெயிண்டிங், எக்ஸாஜரேட்டட் கோடுகள் தான் உண்மையிலேயே கேரிகேச்சருக்கான இலக்கணம். இது வந்து பெஸ்ட் ஒர்க்ஸ், அந்த அதுக்கான எக்ஸாம்பிளுக்கான நல்ல ஒர்க்கு தான் இந்த இப்ப நான் பார்க்கக்கூடிய படம். கிரேசி மோகன் வந்து ஒரு நகைச்சுவையாளர், நகைச்சுவை ரைட்டர், ஆக்டர், இப்படி பல கேரக்டர்ஸ் அவர்கிட்ட இருக்கு. அவருடைய பாத்தீங்கன்னா அவரோட ஷர்ட் காலர் இருக்கிற ஸ்டைலு, அவரோட அந்த பட்டன் எல்லாம் விரிச்சிட்டு ஒரு ஃப்ரீ ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் கொண்டு வர்றாங்க. அவர் நெத்தியில இருந்து ஒரு முடி அப்படி தனியா நிற்கும். இது எல்லாமே சின்ன 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 நுணுக்கங்களான விஷயம். ஒரு மனிதனோட கேரக்டர் வந்து நகைச்சுவை தன்மையோட கொண்டு வரும். அதே மாதிரி குஷ்பு பெண்களை வரையும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வரையும். பெண்களை வந்து நகைச்சுவையா வரையும் போது கொஞ்சம் சாதாரணமா நேரா வரைஞ்சாலே பெண்களுக்கு திருப்தி ஆகாது. அதுல வந்து கொஞ்சம் நகைச்சுவை வரும்போது அது கொஞ்சம் ஊண்டிங்கா போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அவங்களோட ஃபீச்சர்ஸ் கெடுத்துட்டாங்க, ஒரு மாதிரி இழுத்துட்டாங்க, ஒரு மாதிரி வயசான மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க, அவங்க அழகை குறைச்சிட்டாங்க, இப்படி எல்லாம் நிறைய குற்றச்சாட்டு. அதெல்லாம் இல்லாம ஒரு அந்த பப்ளி ஒரு ஃபேஸ், அந்த கண்ணல் சீக்கெல்லாம் ஒரு ரோசி, இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல கலர்ஃபுல் சிரிப்பு, எல்லாத்துலயும் அழகும் இருக்கும், நகைச்சுவையும் இருக்கும், எக்ஸாஜரேஷன் இருக்கும். அதனால இது வந்து ஒரு அற்புதமான எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கேரிகேச்சர்ஸ். சார், இந்த பிக்சர்ஸ் இது ஒரு பர்சனாலிட்டி யாரையும் ஸ்பெசிஃபை பண்றது இல்ல, ஆனா ஒரு எந்த ரகத்துல இது வரும் சார்? இது வந்து இது பக்கா கேரிகேச்சர்ஸ் தான். அதாவது பர்சனாலிட்டி இல்லாம அந்த ஒரு குணநலன் காட்டுது பாத்தீங்களா, ஒரு கேரக்டர், ஒரு மர்மமான ஒரு பார்வை, ஒரு இப்படி வர்றதும், அவனோட கண்ணும், இப்படி நிறைய மனிதர்களை நம்ம வாழ்க்கையில சந்திச்சுட்டே இருக்கோம். இதுதான் உண்மையான இன்னும் அடுத்த ஸ்டெப். இது கற்பனை மனிதர்களை கார்ட்டூனா வரையும். பழைய ஓவியங்கள்ல நடனம், கோகுலு, ராஜு, இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய கார்ட்டூன்ஸ் நம்ம புத்தகங்கள்ல பாத்துக்கலாம். விகடன் எல்லாம் பாத்துக்கலாம். நிறைய கேரக்டர்ஸ், முன்ஜாகிரதை முத்தண்ணா அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் உருவாக்கிக்கலாம். இப்போ முன்ஜாகிரதை முத்தண்ணாங்கிற எப்படி இருப்பாரு நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்த்தா எப்படி இருப்பாரு? ஒரு மாதிரி அவரு எல்லாத்தையும் எதிர்பார்த்துட்டு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருந்துட்டு தன்னுடைய ரொம்ப கவனமா இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதரை எப்படி நீங்க டெபிக்ட் பண்ணுவீங்கன்றதுதான் அந்த ஆர்டிஸ்டோட சக்சஸ். அப்ப அதுக்குன்னு சில கேரக்டர், அது பாடி லாங்குவேஜ், அவருடைய முக பாவனைகள், இதை கொண்டு வர்றதுதான் அது ஒரு சக்சஸ். இதுக்குதான் நான் அது ஆரம்பத்திலே சொன்னேன், நிறைய மனிதர்களை ஸ்டடி பண்ணிட்டே இருக்கும். மூக்கு, வாகியா, பார்வை, நிக்கிறது, கையை பின்னாடி கட்டுறது, பாக்குற தோரணை, இப்படி அந்த உடல் மொழின்னு சொல்லக்கூடிய பல விஷயங்கள் கடல் மாதிரி இருக்கு. இது ஒவ்வொன்றையும் கவனிச்சா போதும். அப்சர்வ் அதர்ஸ் அப்படிதான் ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் ரோல் போடுற கேரிகேச்சர். ஒரே நிமிஷம் தான். இன்னும் சில ஃபேமஸ் கேரக்டர்ஸோட கேரிகேச்சர்ஸ். இது டிஜிட்டல் கேரிகேச்சரா சார்? ஆமா ஆமா.
பக்கா ஸோ டிஜிட்டல். டிஜிட்டல் கேரிகேச்சர் இன்னும் சிம்பிளா போயிடா, சிம்பிள் ஃபெசிலிட்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாதான். இப்போ இது மேனுவல், இல்ல இல்ல இதெல்லாம் மேனுவல் தானே சார்? இல்ல இல்ல இது எல்லாமே எல்லாமே இன்னைக்கு உள்ள வசதிகளை வைத்து இப்ப மேனுவல் அப்படின்னா எப்படின்னா இதையே நீங்க ஒரு பேப்பர்ல பண்றீங்க, ஒரு பேப்பர்ல செஞ்சு அதை ஸ்கேன் அல்லது போட்டோ எடுத்து சிஸ்டத்துல கொண்டு வந்து அதுல இம்ப்ரோவைஸ் பண்றீங்க. வித் டிஜிட்டல் பென் ஆர் எனிதிங் டூல்ஸ் வச்சு நீங்க இம்ப்ரோவைஸ் பண்றீங்க. அது எவ்வளவு டிஜிட்டல் பென், பேப்பர், பென்சில் எதுக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது. அந்த ஆர்டிஸ்டோட சிந்தனையும் செயல்பாடு மட்டும்தான் நமக்கு தேவை. அது வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இதுல பண்ணியிருக்காங்க. டிஜிட்டல் தான், இது எல்லாமே டிஜிட்டல். ஏன்னா இன்னைக்கு டிஜிட்டல் தான் இன்றைக்கு நிலைமைக்கு. நானே பென்சில் தானே எடுத்து பண்ணலாம், எல்லாமே டிஜிட்டல் தான். இன்னைக்கு டிஜிட்டல்ல இப்போ சாஃப்ட்வேர்ல இப்போ கிளிப் ஆர்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு. 5000 rupees தான் லைஃப் ஃபுல்லாவே இருக்கு, லைசன்ஸ்டு சாஃப்ட்வேர். ஒரு வேக்யூம் ஒரு போர்டோ இது வந்து 5000 rupees வரும். இப்படி ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ற மாதிரி இதை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதை வச்சு நிறைய செஞ்சுட்டே இருக்கலாம், நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாம், நிறைய என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கலாம், ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் மிஸ்டர் பீனோட கேரக்டர் வந்து நிச்சயம் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அந்த இதை கொண்டு வந்திருக்கு. அவரோட கேரக்டர் அப்படியே அவரோட புருவம், கண்ணு, அவரோட சிரிப்பு, அந்த பார்வை எல்லாமே இதுல பிரமாதமா. சார் இந்த பெயிண்டிங் இது கேரிகேச்சர் தானே சார்? இதோட சிம்பிள் இது என்னன்னா அந்த ரிசம்பிளன்ஸை விடாம அது ஒரு புக்காவா ரொம்ப எக்ஸாஜரேட் பண்ணாம பண்ணிட்டு இந்த உடம்பு இருக்கு இல்லையா, உடம்பை சின்னதா பண்ணிடுவாங்க நிறைய பேர். அதோட டெக்னிக், அது ஒரு பழைய காலத்து ஸ்டைல். அது தலை வந்து கரெக்டா இருக்கும், உடம்பு சின்ன பண்ணிட்டு அது ஒரு நகைச்சுவையா கொண்டு வந்துருவாங்க. அப்ப முகத்துல வந்து அவ்வளவு நகைச்சுவை இல்லை. இப்ப நம்ம பிரதமரா இருந்தாலும் சரி, மாஜி ஜனாதிபதியா இருந்தாலும் சரி, அவ்வளவு இப்ப இவருக்கு அப்துல் கலாமுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸாஜரேட் பண்ணியிருக்காங்க, நிறைய கண்ண சுருக்கும் அது இது சிரிப்பு பர்டிகுலரா நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. இவர் மோடி அவர்களுக்கு வந்து அவ்வளவா செய்யல, அப்படி ரொம்ப ஒரு இதாவது உடம்புல வந்து அதை கொண்டு வந்தாங்க, அந்த பாடி, அது ஹைட்டு, அதை அப்படியே கொண்டு வந்தாங்க. நகைச்சுவை ஸ்டைல் இருக்கு, பல ஸ்டைல்கள்ல இது ஒண்ணு. இந்த கண்டிப்பா இது ஒரு அந்த ஃபேஸ்க்கும் பாடிக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் காட்டுறதுன்றது கண்டிப்பா கிடையாது கேரிகேச்சர்ல. இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த டெக்னிக். எதுவுமே எந்த ரூல்ஸையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டோம் இல்லை, ஒன் ஆஃப் த டெக்னிக்ஸ், அவ்வளவுதான். இதையே ஒரு தலையை சின்னதா போட்டு உடம்ப பெருசா போட்டவங்க எல்லாம் இருக்காங்க பல பேர். இப்ப மேடுன்னு ஒரு மேக்சின் இப்ப நிறுத்திட்டாங்க. அது நான் சின்ன வயசுல இருந்தே பாத்துருக்கேன். அதுல இருக்கிற அது ஒரு கடல் மாதிரி. பழைய புஸ்தக கடைகள்லயோ இல்ல கூகுள் பண்ணாலும் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ட்ரெஷர்ஸ் இருக்கு. அது என்னென்ன ஸ்டைல மாத்தலாம், என்னென்ன செய்யலாங்கிறத அதுல இருந்தே கத்துக்கலாம். இது இது நீங்க இதுவும் ஹேண்ட் டிராயிங்ன்றீங்களா இல்ல இந்த கலர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தனா கொஞ்சம்? செகண்ட் படம் வந்து டிஜிட்டல் டிராயிங். ஓகே சார். ஃபர்ஸ்ட் படமும் இருக்கலாம், அது அவ்வளவு க்ளோஸ் அப்பா பார்த்தா தான் தெரியும். ஆனா அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது, பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஸோ ஒரு கேரிகேச்சர் வரையணும் அப்படின்னா சரி, உங்களோட கேரிகேச்சர்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ பார்த்த கேரிகேச்சர்ஸ் எல்லாம் விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. நான் ஆடியன்ஸ்க்கு நீங்கள் வரைஞ்ச சில கேரிகேச்சர்ஸ் உங்கள் பேஜில் போய் பார்த்துருப்பாங்க, இருந்தாலும் ஒரு டைம் காட்டிடுறேன். சரி, இது பெயிண்டிங்கு, இது கேரிகேச்சர். ஆனால் நீங்கள் இது கேரிகேச்சர்ங்கிறதுல கொண்டு வர முடியாது, ஒரு ஸ்கெட்ச் அப்படின்னு கொண்டு வரலாம். ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் ஸ்கெட்சிங், அவ்வளவுதான். கேரிகேச்சர்ங்கிறது கொஞ்சம் நகைச்சுவை கலந்த கொஞ்சம் எக்ஸாஜரேட்டட் ஷேப் ஆஃப் தட் மேன், அப்படிதான் நம்ம வச்சுக்கிறோம். அப்படிதான் விளக்கம் இருக்கு. சோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்கெட்சஸ் தான் வித் ஸ்டைல். இது ஒரு கலர் யூசேஜும் அந்த லைன் ஸ்ட்ரோக்ஸ் எப்படி போகுது அப்படிங்கறது ஒரு ஸ்டைல். ஓகே ஓகே. சோ இது எல்லாமே ஸ்கெட்சஸ் தான் சார். இல்ல, இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற படம் சிவாஜி கணேசன் வந்து ஹேண்ட்ல வந்து அக்ரிலிக் பெயிண்ட். சிவாஜி காட்டினீங்க ஃபர்ஸ்ட் தாடி வச்சுட்டு இருக்கிறது வந்து வரையப்பட்ட அக்ரிலிக் பெயிண்ட். மற்றது எல்லாமே டிஜிட்டல்ல நான் வேக்யூம் ஸ்டிக் வச்சு வரும். இதெல்லாம் டிஜிட்டல். ஓ நைஸ் சார். இப்போ டிஜிட்டல் பெயிண்டிங்கோ, டிஜிட்டல் கேரிகேச்சர், டிஜிட்டல் ஸ்கெட்சஸ் வரையிறது எப்படி எங்கெங்க சொல்லி தராங்க சார்? பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் டு லேர்ன்.
இப்போ எல்லாருமே மோஸ்ட் ஆஃப் them ஆர் காலேஜ் கோவர்ஸ், இல்லாட்டி எம்ப்ளாய்ட். ஸோ அவங்களுக்குன்ற இருக்கிற சின்ன ஃப்ரீ டைம் தான் இருக்கும். அந்த ஸ்பேஸ்ல கத்துக்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் சொல்லுங்க சார். இன்னைக்கு நிறைய பேர் கோயம்புத்தூர்லயே கூட நிறைய இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் இருக்கு. அந்த இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து இந்த டிஜிட்டல் டிராயிங் வந்து ஒரு பேசிக் எல்லாமே கலந்த மாதிரி சொல்லி தந்துருக்காங்க. அது ஒரு 3 months கோர்ஸ், 6 month கோர்ஸ் இருக்கு, நிறைய இருக்குது. இன்னைக்கு நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஓப்பன் ஆயிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம ஆன்லைன்ல நிறைய டுட்டோரியல்ஸ் இருக்கு. அது இன்ட்ரெஸ்டட் பீப்புள் அதுக்கு போகலாம். ஆனா இதா இருந்தாலும் ஒரு 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 குரு இருந்து சொல்லி தர மாதிரி வரவே வெற்றில இருந்து ஒருத்தர் வந்து தவறை திருத்த ஒரு குருநாதர் கையில அது வந்து இருக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியா நீங்க பண்ணலாம். அது ஒரு இன்ஸ்டியூட் போடுறதோ அல்லது ஒரு சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் போடுறதோ நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் இருக்காங்க, வாய்ப்புகள் இருக்கு நிறைய. சார் இந்த பெயிண்டிங் பாத்தீங்கன்னா இதுல இங்க ஒரு ஒயிட் ஷேட் கொடுத்துருக்கீங்க. அது இமோஷன் டெலிவர் பண்றதுக்கா இல்ல என்ன ரீசன் சார்? அது வந்து நகுலன் ஒரு பெரிய ஒரு எழுத்தாளர். அவருடைய எழுத்துகள் வந்து ஒரு தனி ஸ்டைல், பாப்புலர் ஸ்டைல் இல்லாம ஒரு ரொம்ப ஒரு உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு இது. அப்போ அவருக்கு ஒரு என்ன சொல்றது, அவருக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல நான் வரையும் போது அவருக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த கண்கள்ல இருக்கிற தீட்சன் அவருக்கு அங்க கொடுக்குறோம். அவர் ஹிஸ் நோ மோர். ஆனா இந்த ஸ்கெட்ச் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு ஸ்டில்ல இருந்து எடுக்கப்பட்டது, நல்ல போட்டோகிராஃப். அந்த போட்டோவை நான் ட்ரை பண்ணேன். அப்போ அந்த கண்களுக்கு ரொம்ப ஒரு வீரியம், அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கறதுக்காக அந்த கண்கள்ல இருக்க இயல்புக்கு மாறா அந்த வெள்ளையை கொஞ்சம் பிரைட்டா வச்சு, அவ்வளவுதான். இது உங்களோட இதெல்லாம் ஒரு ஸ்டைல். இந்த மைக்கேல் ஜாக்சன் வந்து ஒரு ஃபிளாஷி கலர்ஸும் அவருடைய அந்த சாங்ஸ் மாதிரி ஒரு ஒரு அதிரடி ஸ்டைல்ல ஒரு இது. கலர் செலக்ஷன் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் சார்? கேரிகேச்சருக்கும் சரி, ஸ்கெட்சிங்க்கும் சரி, போர்ட்ரைட்டுக்கும் சரி, கலர் செலக்ஷன் அது கலர் சென்ஸ் வந்து உங்க கூடவே வளரும். உங்களோட ஸ்கெட்சிங் டேலண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது கூடவே வளரும். கலர் சென்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வளரும். அது வந்து இன்னும் பல ஓவியர்கள் வரைகிறத வந்து ஸ்டடி பண்ணும்போது இன்னும் நீங்க நிறைய கத்துக்கலாம். இப்போ மருதூர் இருக்காரு, ட்ராட்ஸ்கி மருதூர், மிகப்பெரும் ஓவியர். அவருடைய ஓவியங்கள்ல நீங்க பார்க்கும்போது அந்த கலர் வந்து நம்ம நினைச்சே பார்க்க முடியாத ஒரு கலர்ஸ் பேக்ரவுண்ட். இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம அதை அடுத்த படம் வரையும் போது நம்ம அறியாம அந்த கலரை நம்ம ட்ரை பண்ண பார்ப்போம். அதுதான் ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸ். இதுல வந்து நமக்குன்னு ஒரு கலர் ஒரு காம்பினேஷன் நமக்குள்ள ஒண்ணு இறங்கி கோ அலாங் வித் தட். அதுதான் உண்மையான விஷயம். அது ஒரு கலர் சென்ஸ், டிராயிங் சென்ஸ் எல்லாமே ஒன்னாவே நம்ம கூட வளர்ந்து வரும் நம்ம பயிற்சி. இப்ப என்னுடைய கலர் சென்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் சினிமா பேனர் வரைந்த ஒரு பின்புலத்துல இருந்ததுனால என்னுடைய கலர்கள் வந்து ரொம்ப பிரைட்டாகவும் ஒரு அதிரடியாகவும் எதிர்பார்க்காத இடங்கள்ல ஒரு கலரை வைப்பேன். ப்ளூ எடுத்து நெத்தியில வைப்பேன். இப்படி வந்து அது வந்து ஒரு ஸ்டைலா எனக்குன்னு ஒரு உருவாக்கணும். அது எங்க போன்ற ஓவியர்களுக்கு அது ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்வம் அதிகமா இருக்கும். ஒரு மாறுபட்ட வண்ணங்களை வைக்கணும் அப்படிங்கிறது அது மாதிரி ஸ்டைல நான் செய்வேன். ஓகே, அதான் உங்களுக்கு ஸ்டைல் இங்க தெரியுது சார். அவரோட ஸ்டைலும் சேர்ந்து உங்களோட ஸ்டைலும் சேர்ந்து கண்ணாடி, இந்த ஷர்ட் எல்லாத்துலயும் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன், ஜென்ரலா எதிர்பார்க்காத ஒரு காம்பினேஷன் இது இல்லையா? கிளாஸஸ்ல மல்டிபிள் கலர்ஸ், இங்க ஷர்ட்ல மல்டிபிள் கலர்ஸ், சூழல்ல பல கலர்ஸ், ஒரு லைட் எஃபெக்ட், அதெல்லாம் இருக்கும்போது ஒரு ரொம்ப ஒரு ஃபிளாஷ், ஒரு ராக் ஸ்டார் ஒரு லுக் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி அதுதான் பண்ண விஷயம். அதே நேரத்துல கீழே இருக்கிற ரஜினி ஒரு முதிய இதுல அவ்வளவு கலர்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. அது நார்மல் சோபரா இருக்கும். மேக்கப்ல இருந்து வேற ஸ்டைலிஷ். ஓகே சார். ஸோ கேரிகேச்சர் ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறவங்களுக்கு உங்களோட அட்வைஸ் என்ன சார்? நிறைய அப்சர்வ் பண்ணுங்க, நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க, அடுத்த ஓவியர்களின் ஓவியங்களை பாருங்க, அதுல இருந்து கத்துக்கங்க, அதை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முயற்சி பண்ணுங்க. இது எல்லாமே பேசிக் திங்ஸ். இன்னும் தவறுகள் எல்லாருக்குமே ஒரு யாருமே பெர்ஃபெக்ட் கிடையாது. தவறுகள் வந்து மனம் முடியாம அதை ஓகே இதுதான் மிஸ்டேக், அதை மிஸ்டேக்கை சரி பண்ணிட்டு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போனா போதும். இல்ல எங்க போன்ற ஓவியர்கள் எல்லாருமே கோயம்புத்தூர்ல தான் இருக்கும். ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸும்
ஏதாவது ஏதாவது விளக்கம் வேணும்னா என்ன எப்பவுமே நான் வந்து பொது தளத்துல இருக்கேன், இந்த மாதிரி இருக்கேன். நீங்க என்கிட்ட எப்ப வேணா கன்சல்ட் பண்ணலாம். என்னை போன்ற பல ஓவியர்கள் இருக்காங்க, இப்படி யாரை வேணா நீங்க பண்ணி கொடுங்க. ஆனா தனியா நீங்களாவே ஒரு பாதையை எடுத்துட்டு போகாதீங்க. இன்னொருத்தரை கம்பேர் பண்ணியாவது அவருக்கு போட்டியாகவோ இல்ல அவரை பின்பற்றியோ நீங்க அட்வைஸ். ஓகே சார். இது இல்லாம கேரிகேச்சர் ஆர்ட் இல்லாம போட்டோகிராஃபிலையும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டியிருக்கீங்க. உங்களோட ஃபேஸ்புக் ஃபாலோவர்ஸ்க்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். நிறைய ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எடுக்கிறீங்க. விதவிதமா நேச்சர் ஆகட்டும் சரி, இமோஷன்ஸ் ஆகட்டும் சரி, நிறைய ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் உங்க போஸ்ட்ல நாங்க பார்க்குறோம். ஸோ பெயிண்டிங்குக்கும் ஃபோட்டோகிராஃப்க்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் எல்லா ஆர்டிஸ்டும் நாங்க பார்த்தோன்னா ஜென்ரலா ஒரு கனெக்ட் இருக்குது. ஃபோட்டோகிராஃபி பெயிண்டர் அப்படின்ற ஒரு கனெக்ட் இருந்துட்டு தான் இருக்கு. அதுக்கு என்ன ரீசன் சார்? அதாவது ஒரு பெயிண்டர் வந்து ஒரு கேமராவை யூஸ் பண்றதுக்கும் ஒரு நார்மல் மேன் யூஸ் பண்றதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம். போட்டோகிராஃபில எனக்கு இயல்பாகவே ஆர்வம் இருக்கும். எல்லா ஓவியர்களுக்கும் போட்டோகிராஃபினால ஒரு கண்ணு. குறிப்பா எங்க குடும்பத்துல எடுத்துட்டீங்கன்னா என்னோட பிரதர் வந்து ஒரு மிக புகழ்பெற்ற ஒரு கேமராமேன், மணிகண்டன் அப்படின்னு பாம்பேல இருக்காரு. ஷாருக் கான் படங்கள், தமிழ்ல அந்நியன் எல்லாம் அவர்தான் பண்ணி கேமரா. என் சன்னு ஒரு கேமராமேன். இப்படி வந்து எல்லாமே நாங்க இருக்கு. அந்த கேமராக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கேமராமேனா இருக்கும்போது அந்த போட்டோகிராஃபி எடுக்கும்போது கலர் காம்போசிஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஒரு பிரேமை நம்ம எப்படி கம்போஸ் பண்றோம் அப்படின்னு. ஒரு மரம் இருக்கும், இந்த மரம் தேவையா இல்லையா, மரத்தை கட் பண்ணி எடுக்கலாம், இல்ல மரத்தை நிறுத்தி எடுக்கலாம். ஹொரைசான் எப்படி போகுது, கீழே இருந்து போகணுமா, பாதியில வரணுமா, தூரத்துல தெரியுற மேகம் எப்படி இருக்கும், இது எல்லாமே ஓவியனா இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா த்ரூ தி லென்ஸ் வந்து அந்த காட்சியை கம்போஸ். அதே மாதிரி கலர்ஸ் எங்க ப்ராமினென்டா இருக்கு, ஒரு பெரிய ஒரு ஃப்ரேம்ல ஒரு பச்சை கலர் ஒரு மரம் இருக்கு, அது கான்ட்ராஸ்டா என்ன இருக்கு, அதுக்கு கான்ட்ராஸ்ட் இல்லாம இருக்கு, காம்ப்ளிமெண்டா என்ன பேக்ரவுண்ட் கலர், இதை நம்ம பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சுக்கணும். அது ஓவியரா இருக்கும்போது ஓவியரோட கண்கள் தான் த்ரூ அந்த கேமரா. இன்னைக்கு நிறைய நீங்க கேமராமேன் எல்லாருமே பெரும்பாலும் ஆர்டிஸ்ட் தாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. நீங்க நான் அப்படியே வரிசையா சொல்லிட்டு போனேன். சத்யஜித் ராய் ஒரு பெரிய புகழ்பெற்ற பிலிம் மேக்கர், அவர் ஒரு ஆர்டிஸ்ட், பாரதன், இப்படி சொல்லிட்டே போகலாம். எல்லாருக்குமே அந்த கலை வந்து உள்ள இருக்கும் போது அவங்க இன்னொரு கலையை கையாளும் போது இந்த ரெண்டு கலையும் சேர்ந்து இன்னொரு உன்னதமான ஒரு இது கொண்டு வரும். அதுதான் எல்லா ஓவியர்களுக்கும் போட்டோகிராஃபி மேல இருக்கிற ஒரு ஆர்வத்தின் காரணங்கள் தான் அவங்க வந்து போட்டோகிராஃபியையும் ஒரு பெயிண்டிங் மாதிரி பாக்குறாங்க அப்படிங்கறதுதான் உண்மை. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். இந்த ஆர்ட் எக்ஸிபிஷன்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் எங்கள் பசங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க, எங்கள் மூலியமா கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க. எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. ஏதாவது ஹெல்ப், அவங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நான் அவங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன். அவங்களுக்கு கைட் பண்ணுங்க. இன்ஜினியர்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசை வர்றது யதார்த்தம் தான். ஏன்னா நிறைய படைக்கும் போதே நிறைய வரைய சொல்றாங்க. அதுலயே அவங்க நிறைய வரையணும் அப்படின்ற ஆர்வம் அவங்களுக்கு வருது. நிறைய பேர் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு மெயில் பண்றேன். பட் வி ரன்னிங் ஷார்ட் ஆஃப் டைம், அதனால உங்களை நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். இன்னைக்கு ஒரு செஷன், இவ்வளோ அருமையான ஒரு செஷன். பசங்க நீ கொஞ்சம் ஸ்கெச்சஸ் எப்படி பண்றது, ஒரு ஸ்கெட்ச் வரைஞ்சு காட்டுறீங்களா, ஒரு இமோஷன் வரைஞ்சு காட்டுறீங்களாலாம் கேட்டிருக்காங்க. ப்ரொவைடட் இன்னைக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ், இன்னைக்கு போர்டு அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாம போனதுனால இன்னொருக்கா கூட என்ன இது பண்ணலாம். எல்லாமே இந்த கொரோனா எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட ஒரு காமன் பிளாட்ஃபார்ம்ல நின்று ஸ்டேஜ்லயே நின்று நான் ஸ்கெட்ச் எல்லாம் பண்ணி எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க தயாராக. இந்த ஒரு சின்ன ஃப்ரேம்குள்ள என்னால ஐ எம் நாட் எக்விப்ட் ஃபார் திஸ் டெக்னாலஜி. Thank you so much. That was so great of you. அந்த நாங்க கண்டிப்பா ஒரு செஷன் ஆர்கனைஸ் பண்றோம். வரையணும்னு கத்துக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு லைவ் பிளாட்ஃபார்ம்ல நீங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணி அவங்களோட கிரியேட்டிவிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்டிஸ்டா போறதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் லே பண்ணி கொடுங்க. தேங்க்யூ so much sir. Thank you for being with us. Thank you for spending your valuable time. இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி. என்னுடைய தாட்ஸ் எல்லாம் உங்ககிட்ட நான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணாக்க எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு இது. Welcome sir. Thank you so much. Thank you all the participants for being here and listening to the valuable experience shared by Mr. Jeevanandam. We will have definitely another session where sir will be completely equipped with
certain features where he can teach you on how to sketch. அது இன்னைக்கு பண்ண முடியாம போயிடுது, but we will definitely have another session where we will help you on, sir will definitely help you on how to create a caricature and how to create sketches and express emotions or through pictures. Thank you so much, sir. Thank you once again, and have a good day.